Hello, good morning students. I welcome you all to the session of Indian Economy, Unit number 4, Economic Planning. Students, today we are going to start with the last topic of the unit as well as chapter and as well as the syllabus. That is Niti Ayog, right? Government has eliminated 5-year planning and started up with Niti Ayog, right? 5-year પ્લાનિંગ હવે બંધ થઈ ગયું છે અને ગવર્મેન્ટે હવે નીતિ આયોગ સ્ટાર્ટ કર્યું છે. A fundamental change has taken place in the policy making framework in the Indian economy. The Prime Minister of India has replaced the Planning Commission by a new body, namely Niti Ayog. જે પ્લાનિંગ કમિશન હતું 5-year પ્લાનિંગ કમિશન બરાબર એનું હવે નામ નવું થઈ ગયું છે and that is નીતિ આયોગ. The acronym NITI stands for National Institution for Transforming India. Students, NITI નો અહીંયા મતલબ થાય છે National Institution for Transforming India. The Planning Commission was set up in 1950 by an executive decision of Union Cabinet, and the same procedure was adopted to disband the Planning Commission and to replace it by Niti Aayog on January 1, 2015. શું કે છે પ્લાનિંગ કમિશન 1950માં સેટઅપ થયું તો એ આપણને ખબર છે બરાબર છે અને પછી ગવર્મેન્ટે ડિસાઇડ કર્યું કે હવે આપણે આને નીતિ આયોગથી રિપ્લેસ કરવું છે. So it was replaced by Niti Aayog on January 1, 2015. The Planning Commission was initially entrusted with the task of preparing development plans for entire economy. Over time, however, it took up the responsibility of delegation of development grant to the states in the name of allocating fund for the central plan schemes. બરાબર પ્લાનિંગ કમિશનને ઇનિશિયલી ટાસ્ક મળ્યું છે બરાબર કે એન્ટાયર ઇકોનોમીને ડેવલપ કરવાની. ઓવર ટાઈમ ધીમે ધીમે એને રિસ્પોન્સિબિલિટી પણ મળી ગઈ બરાબર કે આપણે અલગ અલગ ગ્રાન્ટ સ્ટેટમાં અલોકેટ કરવાની છે બાય સેન્ટ્રલ પ્લાન schemes. The Planning Commission could not resist the political interference in its functioning. Planning Commission માં political interference બહુ હતું. The functioning became objectionable when states ruled by parties other than one ruling at the center felt that their developmental needs were being ignored. To rectify this irregularity, it became necessary to create a new policy making institution which shall function in consultation with states to formulate development policies for them and to coordinate development programmers with the interstate dimension. અને આ ઇરેગ્યુલારિટી જે હતી બરાબર છે એને આપણે એલિમિનેટ કરવાની હતી કેમ કે ઘણીવાર ફંક્શનિંગ અને ઓબ્જેક્શનેબલ થઈ ગયું હતું એટલે અને આ ઇરેગ્યુલારિટીને આપણે એલિમિનેટ કરવાની હતી અને નેસેસરી થઈ ગયું કે આપણે એક નવી પોલિસી બનાવવી પડે સેના માટે ફોર મેકિંગ ઇન્સ્ટિટ્યુશન which shall function in consultation with states to formulate development policies for them and coordinate development programmers with interstate dimension. બરાબર છે કે એ લોકો સાથે ડેવલપમેન્ટ પોલિસીસ ફોર્મ્યુલેટ કરવાની અને કોઓર્ડિનેટ કરવાના ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ્સ. સુખમય ચક્રવર્તી has identified 3 basic reasons for the failure of planning commission. સુખમય છે રાઈટ એને અમુક બેઝિક રીઝન્સ કર્યા છે એમ ક્લાસિફાઈ કે પ્લાનિંગ કમિશન કેમ ચાલ્યું નહીં અને નીતિ આયોગ કેમ આટલું બધું સફળ છે અને પ્લાનિંગ કમિશન કેમ આટલું સફળ નથી. તો એના માટે ફર્સ્ટ રીઝન પ્લાનિંગ ઓથોરિટીઝ આર ઇનએફિશિયન્ટ ઇન ગેધરિંગ ધ રેલેવન્ટ ઇન્ફોર્મેશન. જે રેલેવન્ટ ઇન્ફોર્મેશન ગેધર કરવાની હોય એમાં પ્લાનિંગ ઓથોરિટી બહુ જ ઇનએફિશિયન્ટ રહી છે બરાબર છે ઇન્ફોર્મેશન બરાબર મળી શકી નથી. They respond with considerable time lag when the economic situations change. બરાબર ટાઈમ લેગ ટાઈમ ગેપ આવી ગયો જ્યારે ઇકોનોમિક સિચ્યુએશન ચેન્જ થઈ ત્યારે. Third, agencies through which planning authorities were supposed to implement plans had little or no capacity to do it. જે એજન્સી હતી કે જેના થ્રુ પ્લાન્સ બધા ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાના હોય ને તમે પ્લાન્સ બનાવો છો તો પ્લાન્સ તમે ખાલી બુકમાં લખવા માટે નથી બનાવતા ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે પણ બનાવો છો
તો એક અમુક એજન્સીઝ હોય બરાબર, તો એને પ્લાન્સને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાવવાના હતા, પણ એ ઇમ્પ્લિમેન્ટ બરાબર થતા જ નહીં ક્યારે, એટલા માટે પ્લાનિંગ કમિશન ફેલ થઈ ગયું છે. When Niti Aayog was established on January 1, 2015, Finance Minister Arun Jaitley stated the 65-year-old Planning Commission had become a redundant organization. ત્યારે અરુણ જેટલીએ શું કીધું કે એ રિડન્ડન્ટ થઈ ગયું છે હવે એમ. It was relevant in a command economy structure but now not any longer. આપણા જેવી ઇકોનોમીમાં એ રેલેવન્ટ હતું પણ હવે એ રેલેવન્ટ નથી. India is a diversified country and its states are in different phases of economic development along with their own strength and weakness. India એક ડાયવર્સિફાઈડ કન્ટ્રી છે અને એના જે સ્ટેટ છે બરાબર એ અલગ અલગ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટના ફેઝમાં હતા એની ખુદની સ્ટ્રેન્થ અને વીકનેસ સાથે. In this context, a one size fits all approach to economic planning is obsolete. એટલે હવે એક જ વસ્તુ બધાને થઈ રહે વસ્તુ ખોટી છે. આ એક પ્રોવર્બ છે, વન સાઇઝ ફિટ્સ ઓલ, એમ બધા માટે કોમન. એટલે હવે પ્લાનિંગ કમિશનમાં તો બધા માટે કોમન પ્લાનિંગ ઘડાય 5 વર્ષ માટે બરાબર, પણ હવે તો એ બધું સાવ ઇરરિલેવન્ટ છે બરાબર છે. It cannot make India a competitive economy in today's global economy. ઇન્ડિયાને હવે કોમ્પિટિટિવ ઇકોનોમી બનાવી શક્ય નથી આવી રીતે આજની ગ્લોબલ ઇકોનોમીમાં. Now, composition of Niti Aayog. The Niti Aayog will comprise the following. કે હવે એમાં કેટલા લોકોનું શું કોમ્પોઝિશન છે બરાબર છે, કેટલા લોકો હોય છે એમાં. ફર્સ્ટ ઇઝ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઓફ ઇન્ડિયા એઝ ધ ચેરપર્સન, ઓબ્વિયસલી ચેરપર્સનમાં આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હોય. સેકન્ડ, ગવર્નિંગ કાઉન્સિલ કમ્પ્રાઇઝિંગ ધ ચીફ મિનિસ્ટર્સ ઓફ ઓલ સ્ટેટ્સ એન્ડ લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર્સ ઓફ ધ યુનિયન ટેરેટરીઝ. શું કહે છે કે ચીફ મિનિસ્ટર હોય બધા સ્ટેટના અને ગવર્નર હોય બધા યુનિયન ટેરેટરીના. નેક્સ્ટ, એક્સપર્ટ, સ્પેશિયાલિસ્ટ એન્ડ પ્રેક્ટિશનર્સ with the relevant knowledge as special invitees nominated by the Prime Minister. એક્સપર્ટ હોય, સ્પેશિયાલિસ્ટ હોય બરાબર, એ બધા જે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર જેને કે કયા એક્સપર્ટ અને પ્રેક્ટિશનરને બોલાવવાના છે તો એ પ્રમાણે. The full-time organizational framework will comprise of, પછી ફૂલ ટાઈમ ફ્રેમવર્ક હોય એમાં શું હોય? ફર્સ્ટ, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર એઝ ધ ચેરપર્સન, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર એઝ અ ચેરપર્સન. નેક્સ્ટ, વાઇસ ચેરપર્સન ટુ બી અપોઇન્ટેડ બાય ધ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર. એક વાઇસ ચેરપર્સન હોય કે જે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર અપોઇન્ટ કરે છે. પાર્ટ ટાઈમ મેમ્બર્સ ઓફ યુનિવર્સિટીઝ, રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ એન્ડ અધર રેલેવન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ in ex officio capacity. Part-time members will be on the rotational basis. શું કે છે? પાર્ટ ટાઈમ યુનિવર્સિટીના મેમ્બર હોય, રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશનના હોય બરાબર, અને પાર્ટ ટાઈમ મેમ્બર્સ રોટેશનલ બેઝિસ ઉપર અપોઇન્ટ કરવામાં આવે છે કે જેનું રોટેશન થતું હોય. એક્સ ઓફિશિયો મેમ્બર્સ મેક્સિમમ ઓફ 4 members of Union Council of Ministers to be nominated by the Prime Minister. ઓકે, હવે એક્સ ઓફિશિયો 4 મેમ્બર્સ મેક્સિમમ બરાબર કે જે પ્રાઇમ મિનિસ્ટરે નોમિનેટ કર્યા હોય. એક્સ ઓફિશિયો મેમ્બર્સ એટલે એ બીજી કોઈ જગ્યાના હેડ હોય બરાબર છે. સપોઝ કોઈ બી આરએમસીના હેડ હોય, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના હેડ હોય કે ભાઈ બીજો કોઈ બી એને સારી પોઝિશનમાં એ હેડ હોય બરાબર છે, કમિશનર હોય, આ છે તે છે, એને પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સિલેક્ટ કરે ને એક્સ ઓફિશિયો મેમ્બર્સ કહેવાય કે જે ઓલરેડી પહેલેથી ક્યાંક રહી ચૂક્યા હોય હેડ, એવાને એક્સ ઓફિશિયો મેમ્બર્સ કહેવાય. Chief Executive Officer to be appointed by Prime Minister for a fixed tenure in the rank of Secretary to Government of India. CEO બરાબર છે કે જેને પ્રાઇમ મિનિસ્ટર અપોઇન્ટ કરે છે ફોર ફિક્સ્ડ ટેન્યોર, અને સેક્રેટરીએટ એઝ ડીમ્ડ નેસેસરી, અને સેક્રેટરીઝ કે જેટલા નેસેસરી હોય એટલા સેક્રેટરીઝ. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, સો નાઉ હવે તમને ખબર પડી ગઈ છે ઇન્ટ્રોડક્શન અને બેઝિક નીતિ આયોગના કમિશનના પ્લાનિંગ. નાવ વી વિલ સ્ટડી ધ ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ નીતિ આયોગ, કે નીતિ આયોગના મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ્સ કયા કયા છે. ધ નીતિ આયોગ વિલ વર્ક ટુવર્ડ્સ ધ ફોલોઈંગ ઓબ્જેક્ટિવ્સ. ફર્સ્ટ, to evolve a shared vision of national development priority sectors
and strategies with the active involvement of states in the light of national objectives. જે national objectives હોય બરાબર છે એ અચીવ કરવા માટે એક શેર્ડ વિઝન હોવું જોઈએ. બધાય પાસે એક વિઝન હોવું જોઈએ અને બધા જ સ્ટેટના લોકો એક્ટિવલી એમાં ઇન્વોલ્વ હોવા જોઈએ. To develop mechanisms to formulate credible plans at the village level and aggregate these plans progressively at the higher level of government. અલગ અલગ મિકેનિઝમ ડેવલપ કરવાની છે જેથી કરીને ક્રેડિબલ સારા પ્લાન બની શકે અને હાયર લેવલ ઓફ ગવર્મેન્ટ સુધી પહોંચી શકે. To ensure that the interests of national security are incorporated in economic strategy and policy. એન્શ્યોર કરવાનું છે કે નેશનલ સિક્યોરિટીના ઇન્ટરેસ્ટ છે બરાબર ઇકોનોમિક સ્ટ્રેટેજી સાથે અલાઇન થાય છે. To pay special attention to the sections of our society that may be at the risk of not benefiting adequately from economic progress. એવા ઘણા બધા આપણા સોસાયટીમાં સેક્શન છે અંડર પ્રિવિલેજ ને એવા ઘણા બધા સેક્શન છે બરાબર છે કે જેમાંથી એ લોકોને બેનિફિટ મળતો નથી અને એ લોકોને ઇકોનોમિક પ્રોગ્રેસ થતો નથી. ઇકોનોમિક પ્રોગ્રેસ થવો ખૂબ જરૂરી છે. To design strategic and long-term policy and program framework and initiative and monitor their progress and efficiency. Right? પછી શું કહે છે કે સ્ટ્રેટેજિક અને લોંગ ટર્મ પોલિસી ડિઝાઇન કરવાની છે અને તમારે એનો પ્રોગ્રેસ મોનિટર કરવાનો છે કે ખરેખર તમે જે સ્ટ્રેટેજી અને પોલિસી ડિઝાઇન કરેલી છે એ બરાબર રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય છે કે નહીં. The lessons learned through monitoring and feedback will be used for making innovative improvement including mid-course correction. અને જે લેસન્સ મોનિટરિંગ અને ફીડબેક થ્રુ લર્ન કર્યા બરાબર છે કે એ આપણે શું કરવાનું છે કે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાના છે. નેક્સ્ટ, to focus on technology upgradation and capacity building for implementation of programs and initiatives. ટેકનોલોજીને અપગ્રેડેશન ઉપર અને કેપેસિટી બિલ્ડિંગ ઉપર ધ્યાન આપવાનું છે કે ટેકનોલોજી અપગ્રેડ થાય અને કેપેસિટી પણ બિલ્ડ થાય જેથી કરીને વધારે નવા નવા ઇનિશિયેટિવ અને પ્રોગ્રામ ડેવલપ થઈ શકે. નેક્સ્ટ, to offer a platform for resolution of intersectoral and interdepartmental issues in order to accelerate the implementation of development agenda. એક પ્લેટફોર્મ ઓફર કરવાનું છે કે જેમાં ઇન્ટરસેક્ટરલ અને ઇન્ટરડિપાર્ટમેન્ટલ ઇશ્યુઝ બધા તમે સોલ્વ કરી શકો. નેક્સ્ટ, to create a knowledge, innovation and entrepreneurial support system. બરાબર છે, નોલેજ ઇનોવેશન અને એન્ટરપ્રેન્યોરલ સપોર્ટ સિસ્ટમ ક્રિએટ કરવાની છે કે એન્ટરપ્રેન્યોર્સને એસ્ટાબ્લિશ થવું હોય ઇનોવેશન કંઈ કરવું હોય તો એ બધું આરામથી કરી શકે. એન્ડ લાસ્ટ, to undertake other activities as may be necessary in order to further the execution of national development agenda. બરાબર છે, બીજી આડીઅવળી એવી બધી એક્ટિવિટી કરવાની કે જે બહુ જ નેસેસરી હોય શેના માટે કે નેશનલ ડેવલપમેન્ટ એજન્ડા માટે. બરાબર કે નેશનલ ડેવલપમેન્ટ માટે જે કોઈ બી એક્ટિવિટીઝ જરૂરી હોય એ બધી નીતિ આયોગમાં ઇન્ક્લુડ કરવાની છે. કમ્પલસરીલી ઓલ ધ એક્ટિવિટીઝ વિચ આર ગુડ ફોર નેશનલ ડેવલપમેન્ટ એ બધી એક્ટિવિટીઝ નીતિ આયોગમાં તમારે એડ કરવાની છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, સો આ ઓબ્જેક્ટિવ્સ અને નીતિ આયોગના અહીંયા આપણે કમ્પ્લીટ કરેલા છે. So now students, we will continue with last topic, that is future planning of Niti Aayog, in the next lecture. Right? It is a very short topic. એ હમણાં આપણે next lecture માં continue કરશું. Till then, take care and thank you.